اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو باب افعال کے بارے میں تھی، تو ہمارے پاس کلمے کی ایک لحاظ سے 7 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح، مثال، مضاعف، محموز، ناقص، اجوف، لفیف۔ تو باب افعال کی کل آپ اجوف واوی پڑھ چکے، آج اجوف یائی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی اجوف بھی کل پڑھ لیتے تو بہتر تھا کہ اجوف کی بات ختم ہو جاتی، پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹا توجہ میری طرف ہو، کتاب کی طرف فی الحال آپ نہیں دیکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ اجوف یائی کی مثال ہے الاطارتو۔ کیا بیٹا؟ الاطارتو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اڑنا، اڑانا، اڑنا، اڑانا۔ مثلا ایک مرتبہ پرندہ خود اڑ رہا ہے تو اس کو اڑنا کہیں گے۔ کبھی وہ خود نہیں اڑتا، آپ اس کو جو کوئی لکڑی وغیرہ مارتے ہیں یا آپ تالی بجاتے ہیں تاکہ وہ اڑ جائے۔ تو اب یہ اطارتو، آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجوف یائی ہے، یعنی عین الفعل کی جگہ پر حرف علت یا ہے۔ اطارتوں میں تو کوئی یا ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہی اقامت والا قانون یہاں بھی لے آئیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ اقامت اجوف واوی تھا، یہ اجوف یائی ہے۔ یہ اصل میں تھا اطیارن۔ کیا تھا؟ اطیارن۔ یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، یا کی حرکت فتح نقل کر کے ہم نے طا کو دے دی، ٹھیک ہے؟ اب یا ساکن ہے ما قبل مفتوح، فتح چاہتا ہے کہ میرے بعد جو کیا ہے الف ہو، یا کو ہم نے الف میں تبدیل کر دیا۔ اب ایک الف باب کا تھا، ایک الف یا کی جگہ پہ آیا، 2 الف ہو گئے، تو وہ الف جو یا کی جگہ پہ آیا اس کو ہم نے گرا دیا، ٹھیک ہے؟ اس کے گرانے کے بعد وہ تا جو مصدر کی ہے وہ اس کے آخر میں ہم لے آئے، تو نتیجے میں اطارتن ہو گیا۔ اگر اس کلمے پر الف لام داخل کریں گے تو پھر تنوین داخل نہیں کریں گے، کہیں گے الاطارتو۔ اس کے ماضی کی گردان ہوگی اطارہ۔ اطارہ اصل میں کیا تھا؟ اطیر۔ وہی بیٹا کل والا قانون پورا کا پورا وہی من و ان جاری ہوگا، صرف واو اور یا میں فرق ہے۔ اطیر، یا کی فتح نقل کر کے ما قبل کو دے دی، جیسے اقوام میں واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی تھی۔ اقوام میں واو کو الف میں تبدیل کر دیا تھا، اطیر میں یا کو الف میں تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ یا کو الف میں تبدیل کریں گے تو اطارہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کی مضارع یطیرو کیا ہوگی؟ یطیرو۔ یطیرو اصل میں بیٹا تھا یطیرو، یطیرو۔ یا متحرک ما قبل صحیح ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی۔ کسرہ اور یا کی تو آپس میں دوستی ہے، وہاں پر ہم یقیموں میں واو کو یا میں تبدیل کر رہے تھے، یہاں کوئی تبدیل نہیں کریں گے، یطیرو ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں فاعل مطیرن۔ مطیرن اصل میں کیا تھا؟ مطیرن، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، مطیرن ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے، اس میں مفعول ہوگا مطارن۔ اس میں مفعول کیا ہوگا؟ مطارن۔ اصل میں بیٹا کیا تھا؟ مطیرن۔ کیا تھا؟ مطیرن۔ یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے ہم نے ما قبل کو دے دی۔ اب یا جو ہے کیا ہے حرکت والی جگہ پہ، ابھی تو حرکت نہیں ہے لیکن پہلے تو تھی، ما قبل مفتوح، یا کو الف میں تبدیل کر دیا، مطارن ہو گیا، ٹھیک ہے؟ امر حاضر کیا ہوگا بیٹا؟ اطر۔ اطر ہم کس سے بنائیں گے؟ تو اطیرو، اس میں جو باب والا حمزہ ہم نے گرایا تھا وہ بھی لے آئیں گے، تو اطیرو۔ اب علامت مضارع کو تو ہم گرا دیں گے امر میں، ٹھیک ہے؟ آخری را کو بھی ساکن کریں گے۔ جب را کو ساکن کیا تو را بھی ساکن یا بھی ساکن، نتیجے میں یا کو گرا دیا، اطر، اطیرا۔ تثنیہ جمع میں پھر یہ یا واپس آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اجوف کی بحث الحمدللہ پوری ہو گئی۔ اس کے بعد ناقص واوی۔
नाक़िस से वावी का मतलब ये है कि लामुल फ़ेल की जगह पर हर्फ इल्लत वाव है। जैसे अल-इर्ज़ाओ, अल-इर्ज़ाओ का मतलब क्या है? किसी को खुश करना। मसलन आप लोगों की खुशी आजकल किस में थी? हाँ भाई शहरी आ गया, इस खबर देने से आप खुश हो गए, ये इर्ज़ा है। ठीक है, तो इसमें वाव नज़र तो नहीं आ रहा बेटा, कहते हैं कि इर्ज़ाउन था। अलिफ ज़ाइद के बाद जब हर्फ इल्लत वाव या आए उसको हमज़े में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, जैसे काइलुन असल में क्या था? काविलुन। बाइउन असल में क्या था? बाइउन। तो ये भी इर्ज़ाउन था, वो वाव हमज़े में तब्दील हो गया। अब इसके माजी की गर्दन अर्ज़ा, असल में था अर्ज़या, या मुतहर्रिक मा क़ब्ल मफ्तूह, या को कल्ब अलिफ कर दिया। इसकी जो है मुज़ारी की गर्दन युर्ज़ी, बेटा शाह साहब, युर्ज़ी असल में क्या था? युर्ज़े यो, या पर ज़म्मा दुश्वार था उसको हटा दिया, युर्ज़ी। इसमें फ़ाइल मुर्ज़ी, इसमें मफ़ूल मुर्ज़ा, मुर्ज़ा असल में था मुर्ज़युन, या मुतहर्रिक मा क़ब्ल मफ्तूह, या को कल्ब अलिफ कर दिया। ठीक है, अमर हाज़िर होगी अर्ज़े। ठीक है, अर्ज़े हम बनाएंगे तो अर्ज़ियों से, ता को गिरा दिया, आखिर से या को भी, वाव को भी, तो अर्ज़े वो, मैं फिर वो चला गया या की तरफ, तो अर्ज़े वो था। ठीक है, अब वाव को या में भी तब्दील करना चाहें तो कसरे की वजह से भली कर दें, ठीक है, लेकिन आखिर में उसको भी गिराएंगे। ठीक है, तो अर्ज़े, अर्ज़े वा, फिर अर्ज़िया, क्योंकि पहले तो वाव था, फिर कसरे की वजह से वो वाव जो है क्या या में तब्दील हो जाएगा। खैर, इस बाब इफ़आल का कोई नाक़िस याई इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए उसकी कोई इन्होंने मिसाल नहीं दी है। अच्छा, लफ़ीफ़ बाब इफ़आल से आया है या नहीं? कहते हैं लफ़ीफ़ दोनों आए हैं, मफ़रूक भी आया है और मकरून भी आया है। जैसे अल-इजाओ, बेटा क्या? अल-इजाओ, अल-इजाओ का मतलब क्या है? गधे के खुर का सूज जाना, या गधे के पैर का सूज जाना। ठीक है बेटा, अब देखें ये अल-इजाओ असल में था इवजाओ, असल में क्या था? इवजाओ, या और भी मैं यूँ कहूँ कि असल में था इवजायुन, इवजायुन। फाउल फेल की जगह पर वाव, लामुल फेल की जगह पर ये क्या है बेटा? या। अब वो इव वाव के माकबल क्या था? कसरा। कसरा क्या चाहता है कि मेरे बाद क्या होना चाहिए? या। जैसे इकामत में हमने कहा था, ठीक है, नहीं इकामत में नहीं, उससे पहले कोई और लफ्ज़, हाँ आसान, तुम इवाद में हमने कहा था, तो कसरे की वजह से वाव को या में तब्दील कर दिया, और अल्फ ज़ाइद के बाद या आया था उसको हमज़े में तब्दील कर दिया, तो इजाउन हो गया। जब इसके माजी की गर्दान करेंगे तो औजय बरवज़न अकरमा, ये जो हमज़ा है ये तो बाब का है, इब्तदा वाला, ये ज़ायद है। ठीक है, वाव फाउल फेल, जीम ऐनुल फेल, या लामुल फेल, औजय। अब या मुतहर्रिक मा क़ब्ल मफ्तूह, या को अलिफ में तब्दील कर दिया, औजा हो गया। यूजी, यूजी असल में यूजे यो था, या पर ज़म्मा दुश्वार था, ज़म्मे को हमने हटा दिया तो यूजी हो गया। इसमें फ़ाइल क्या होगा? मुजेयुन। ठीक है, या पर ज़म्मा दुश्वार था, ज़म्मे को हटाया, अब इल्तिक़ाए साकिनैन हो गया किस में बेटा? या में और तनवीन में, तो हमने या को भी गिरा दिया, नतीजे में मुजिन, मुजिन मुजियान, मुजून मुजियतुन, मुजियतान मुजियातुन। ठीक, इसमें मफ़ूल होगा मूजा, मूजा असल में था मुजयुन, या मुतहर्रिक मा क़ब्ल मफ्तूह, या को कल्ब अलिफ कर दिया, मुजा हो गया। बात वाज़ेह हो गई। लफ़ीफ़ मफ़रूक, यानी इनके बीच में जीम आ गया है, इसलिए इसको हम लफ़ीफ़ मफ़रूक कहते हैं। लफ़ीफ़ मकरून कहते हैं अल-इहवाओ, कस्त करना। इसका तर्जुमा क्या है? कस्त करना। जब इसके मादी की गर्दान करेंगे तो देखें अहवा, पहले वाले हमज़े को तो बाब का ले लें, फ़ाउल फेल हा, ऐनुल फेल वाव, लामुल फेल या। ऐनुल फेल और लामुल फेल दोनों की जगह पर हर्फ इल्लत आया है। कहते हैं अहवा असल में क्या था? अहवाया, क्या था?
अह व या। ठीक, अब यहाँ पर या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तूह या को कल्ब अलिफ कर दिया, अहवा हो गया। ठीक है, हमने जो है क्या वाव की हरकत नकल करके माक़बल को नहीं दी, क्योंकि उसमें इंशाल्लाह आप सर्फ़ सादा में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे मवारिद होते हैं जहाँ पर दो कानून जारी होते हों तो हम दोनों को जारी नहीं करेंगे, किसी एक को जारी करेंगे। यहाँ पर वाव की हरकत नकल करके माक़बल को भी दे सकते थे और या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तूह में भी कर सकते थे, इसलिए हमने या वाला कानून जारी किया है। ठीक है। अच्छा, मुज़ाअफ़, बाब इफ़आल से मुज़ाअफ़ भी आया है। मुज़ाअफ़ यानी असली हरूफ की जगह पर दो हर्फ हम जिन्स आए हों, जैसे अल-इहबाबो। अल-इहबाबो का मतलब क्या? मोहब्बत करना। इसके माजी की गर्दान होगी अहब्ब। अहब्ब असल में था अहबब, असल में बेटा क्या था? अहबब। अब पहली बा की हरकत नकल करके हमने किसको दी? हा को। ठीक है, पहली बा साकिन, दूसरी बा मुतहर्रिक, पहली बा को दूसरी बा में इदगाम कर दिया। ठीक है, तो अहब्ब हो गया। मुज़ारी युहिब्बु, इसमें फ़ाइल मुहिब्बुन, अमर हाज़िर अहिब। ठीक है, अब अहब अहिब, ठीक है, ये अहिब अहिब्बे अहबिब, वो जो मुज़ाअफ़ में आप तरीके पढ़ कर आए थे। महमूदुल फ़ा, कहते हैं बाब इफ़आल से महमूदुल फ़ा भी आया है, यानी फ़ाउल फ़ेल की जगह पर हमज़ा आया हो, जैसे अल ईमानो। ईमान बेटा असल में था ईमान। क्या था? ईमान। जब एक कलमे में दो हमज़े जमा हो, पहला हमज़ा मुतहर्रिक हो, दूसरा साकिन हो, तो दूसरे हमज़े को पहले की हरकत की मुनासिबत से हर्फ में तब्दील कर देते हैं। अगर पहले पे फ़तह होगा तो दूसरे हमज़े को हम अलिफ में तब्दील करेंगे। अगर पहले हमज़े पे ज़म्मा होगा तो हम दूसरे हमज़े को वाव में तब्दील करेंगे। अगर पहले हमज़े पे कसरा होगा तो हम दूसरे को या में तब्दील करेंगे। तो ईमान पहले हमज़े पे कौन सी हरकत है? ज़ेर है, इसलिए हमने दूसरे हमज़े को या में तब्दील कर दिया, ईमान हो गया। माजी की गर्दान करेंगे तो असल में था अमन। अमन, दो हमज़े, पहला हमज़ा मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, पहले पे फ़तह थी, दूसरे को हमने अलिफ में तब्दील कर दिया। तौसीफ साहब, आमन, आमन, आमना, आमनु, आमनत, आमनत, आमन्न, आमनत, आमनतुम, आमनतुम, आमनते, आमनतुम, आमनतुन्न। ठीक है। मुज़ारे युमिनु, इसमें कोई तवजीह नहीं होगी। ठीक है, और इसमें फ़ाइल मुअमिनुन, इसमें मफ़ूल मुअमनुन। ठीक है, अमर हाज़िर आमिन, आमिना, आमिनु, आमिनी, आमिना, आमिन्न। ठीक है बेटा, काफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवफ़े याई अल इतारतो, परानीदन व परीदन, उड़ाना उड़ना। माजी मालूम अतारा, मुस्तकबिल युतीरो, अमर हाज़िर अतिर, नहीं ला युतर, इसमें फ़ाइल मुतीरुन, इसमें फ़ाइल मुतारुन। सब की तवजीहात मुबाहिसे में आप हल करेंगे, कल इंशाल्लाह मैं पूछूँगा। नाकिसे वावी अल इर्ज़ाओ, खुशनूद गर्दानीदन। बेटा अगर ये होता खुशनूद शुदन तो इसका तर्जुमा ये था खुश होना। गर्दानीदन यानी ख़ुद नहीं, किसी और को खुश करना। अर्ज़ा युर्ज़ी इर्ज़ाअन, बेटा अर्ज़ा मादी, युर्ज़ी मुज़ारे, इर्ज़ाअन मस्तर। ठीक है, इर्ज़ाअन असल में क्या था? इर्ज़ाउन, अलिफ ज़ायद के बाद वाव था, उसको हमने हमज़े में तब्दील कर दिया। अलमुर्ज़ी इसमें फ़ाइल, अलमुर्ज़ा इसमें मफ़ूल, अर्ज़े फ़िल अम्र, ला तुर्ज़े नहीं, फिर अर्ज़ियन, ये अम्र नून ताकीद सकीला के साथ, अर्ज़ियन अम्र नून खफीफ़ा के साथ। इर्ज़ाअन दरअसल इर्ज़ावन बूद, कहते हैं इर्ज़ाअन असल में क्या था? इर्ज़ावन था। ठीक है, वाव वाक़े शुद बूद दर आखिर बादद अल्फ़ ज़ायदे, वाव वाक़े हुई थी कलमे के आखिर में, वो भी अल्फ़ ज़ायदा के बाद। मुनक़लिब गश्त, वाव तब्दील हो गई हमज़े में। वो हम चुनीन अस्तहाल हर वाव या, और यही हाल है हर वाव और या का कि दर आखिर जो आखिर में आए बाद अल्फ़ ज़ायद बाशद, और अल्फ़ ज़ायदा के बाद हो। जैसे कसाइन, बेटा कसाइन असल में क्या था? किसाइन, किसाविन था। रिदाइन असल में रिदा विन था। तो अलिफ के बाद
ہم نے واو کو حمزے میں تبدیل کر دیا۔ لفیف مفروق بھائی یعنی دو حرف علت ہیں لیکن دونوں ملے ہوئے نہیں ہیں۔ الایجاء سود کردن سم ستوران گدھوں کے سموں کا سوج جانا۔ اوجا یوجی ایجاءن الموجی الموجا اوجے لا توجے۔ اب یہ کل آپ کو بتانا کہ کون سا امر ہے کون سا نہیں ہے، اصل میں کیا تھا کیسے بنا۔ لفیف مقرون الاہواء قصد کردن نیت کرنا توصیف صاحب کیا نیت کرنا۔ ہاں اہوا یہوی اہواءن المہوی المہوا اہوے لا تہوے مضاعف۔ الاحباب نہیں کہنا بیٹا الاحباب، کیونکہ باب افعال کا مصدر ہے تو حمزے پہ کسرہ آئے گا۔ دوست داشتن پسند کرنا محبت کرنا۔ احب یحب احبابا المحب المحب احب احب احبب لا تحب لا تحب لا تحبب۔ اب یہ امر حاضر اور نہیں کے سیغوں میں تین طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہم پیچھے مضاعف میں پڑھ کے آئے تھے مد یا مدوں میں، لیکن اس کے عین الفعل پہ ضمہ تھا اس لیے ہم نے اس میں ضمے والی گنجائش بھی رکھی تھی۔ اس میں ضمہ نہیں ہے، فتح کسرہ اور فک ادغام، یعنی ادغام سے جدا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ محمود الفاء الایمانو بھائی فاعل فعل کی جگہ پر حمزہ ہے جیسے ایمان۔ بے گرویدن بے گرویدن کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا فرمان بردار ہونا، کسی کا معتقد ہونا، ٹھیک ہے۔ آمن یؤمنو ایمانن اصل ایمانن اعمانن بود، ایمان اصل میں کیا تھا بیٹا اعمان۔ دو حمزے جمع شدند در یک کلمے، ایک ہی کلمے میں دو حمزے جمع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دوم ساکن اول مکسور بود، دوسرا حمزہ ساکن تھا پہلے والے حمزے پہ کسرہ تھا۔ قلب بے یا کردن اس کو یا میں تبدیل کر دیا، ایمانن شد ایمانن ہو گیا۔ ودر آمن اور آمن میں قلب بے الف کردند، کس کو؟ دوسرے حمزے کو الف میں انہوں نے تبدیل کر دیا، صرف والوں نے، ٹھیک۔ ودر اومن قلب بے واو کردند، اور جب وہ ماضی مجہول کی گردان کریں گے تو بیٹا اصل میں تھا او امین، کیا تھا او امین، ہم نے حمزے کو واو میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ در ما تقدم گزشت، جیسے کہ یہ بات پیچھے بھی ہم آپ کو بتا کر آئے تھے۔ ودر یؤمن و مؤمن قلب حمزے بے واو جائز است، کہتے ہیں یؤمن اور مؤمن میں حمزے کو واو میں تبدیل کرنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ دو حمزے جمع نہیں ہوئے ہیں، البتہ جائز ہے۔ مؤمن کو آپ مومن بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ قلب حمزے بے واو جائز است۔ امر حاضر کیا ہوگا؟ آمن آمنا آمنو، ٹھیک ہے بیٹا۔ آمن آپ کہیں کہ جناب یہ آمن یہ چار حرفی ہے تین حرفی ہے؟ ہم بولیں گے چار، اصل میں تھا آمن، حمزہ الف میں تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نون ثقیلہ آمنن آمنان آمنن آمنن آمنان آمنان مننان، بیچ میں الف لائیں گے بیٹا۔ نون خفیفہ کیا ہوگی؟ آمنن آمنن آمنن، اس میں فاعل مؤمنن، ٹھیک ہے، اس میں مفعول مؤمنن۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔